अति सत्कारयोग बहुत ही प्यारे विद्यार्थी वीरों भैनों, मेरे अध्यापक वीरों भैनों, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खुशी है नन्हे नन्हे विद्यार्थियों के चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ मैं वेख रहा, यही साड़ी असली मलकीयत है। ये बच्चे साडे कल दे समाज दे वारिस ने। मैं वेख रहा सा कि सवेरे 3:30 बजे ही बच्चे अपने आप उठ के इशनान करन दे वास्ते बहुत उत्साह दे विच सन। एक बड़ी वड्डी प्राप्ति है जिस समाज दे बच्चे सवेरे उठने शुरू हो जान तो समझ लो उन्होंने मल मार ली। मैं शाबाश देना उन्होंने बच्चों नूं जिन्होंने अपने आप किसी को बहुत ही मेहनत नहीं करनी पई, बड़े उत्साह के नाल सवेरे इशनान किया और संगत की है, मॉर्निंग प्रेयर दे विच शामिल होए ने। साडा अज दा जो पहले सैशन का विषय है कि आखिर आपां सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। साडा किते जन्म होया, साडे माता पिता ने सानू किते पढ़न भेजिया, असीं वड्डे होए, हुण तुसीं वड्डे हो के उस मुकाम ते पहुँच चुके हो या पहुँचण वाले हो, तुहानूं अपने मनोरथ का निर्णय करना पवेगा। तुसीं हुण इन्ने क सियाणे बेटा जी हो चुके हो कि तुहानूं ये समझ होनी चाहिदी है कि तुसीं आखिर करना की है, तुसीं स्कूलों विच क्यों जाने हो, तुहाडे पेरेंट्स तां तुहाडे अध्यापक तुहाडे कोलों की आस कर रहे होणगे जां तुहाडे उन्हां प्रति की फर्ज ने। मैं कल भी बेटा जी तुहानूं ये गल कही सी कि तुसीं किसी इलाके दे विचों किसी स्कूल दे विचों इकट्ठे कीते हुए विद्यार्थी नहीं हो। देश भर दे 94 विद्यक अदारियां विचों तुसीं 94 चंद कु बच्चे हो। तो मेरी इस गल नूं अंडरलाइन कर लेना कि तुहाडे विचों ही कल नूं भारत दा राष्ट्रपति खड़ा होना है, तुहाडे विचों ही कल नूं मुख मंत्री बनने ने, तुहाडे विचों ही वड्डे वड्डे अहुदियां उत्ते पहुंचना है, तुहाडे विचों ही विग्यानी बनने ने, तुहाडे विचों इंजीनियर बनने ने, तुहाडे विचों डॉक्टर बनने ने। तुहाडे उत्ते बहुत वड्डियां आसां ने। जे तुसीं स्लिप करके गिर गए ना तो समझ लेना समाज गिर गया, क्योंकि तुहाडे तो उपर हुण है कोई नहीं। जे तुसीं इस कतार विच खड़े हुए बच्चे भी डगमगा गए ना, तुहानूं भी कोई झोला पै गया, राहे तो कराहे हो गए। जिहड़े मगर ने प्यारे बच्चों वो तो फिर उन्हां बारे तो असीं उन्हां तो कोई वड्डी आस नहीं रख सकते। असीं इस सैशन दे विच साडा जीवन मनोरथ की है उहदे उत्ते एक झात मारन जा रहे हैं। देखो बेटा जी, सब तो पहला मनोरथ तुहाडा की है? शाबाश, कौन दसेगा? हाँ, इनू अंडरलाइन करके बेटा जी लिख लवो। तुहाडे लई सब तो वड्डा काम की है? वध तो वध पढ़ना। इस तो वड्डा काम तुहाडे लई कोई नहीं है। तुसीं अज निर्णय कर लवो, तुसीं बाथरूम दे विचों, तुसीं क्लासरूम दे विचों, तुसीं डाइनिंग टेबल ते बैठे हो, तुसीं किचन दे विच खड़े टूटी चो पानी भर रहे हो या मदर नाल कोई काम करवा रहे हो, तुसीं पापा दा स्कूटर या कार साफ कर रहे हो। बेटा जी, तुहाडे दिल दिमाग उत्ते ये सूई खड़कनी चाहिदी है कि मैं वध तो वध पढ़ना है। पढ़न दा मतलब किताबी कीड़े बनना नहीं हुंदा भी किताबां दे विच ही बैठे रहना है। तुसीं बस विच सफ़र कर रहे भी कुछ सीख रहे हुंदे हो, बस विच साथ बैठी सवारी कोलों भी कुछ पढ़न नूं मिल जाता है। बस में सफ़र करते हैं बाहर खिड़की चों वेखते हैं उत्थों भी कुछ सीखण नूं मिल जाता है। तुहानूं किते भी किसी भी वक्त कुछ पढ़न नूं सीखण नूं मिल सकता है। तुहाडे बच्चिआं दे हत्थ विच एक डायरी ते कलम सदा होनी चाहिए है। कल डॉक्टर बिजपाल सिंह तुहानूं इस गल का इशारा दे के गए सन कि लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। भाई वीर सिंह जी ने एक थां लिखिया है कि मैं अपने बाथरूम विच भी पैन ते कापी नाल रखदा सी। पता नहीं किस वेले दिमाग विच किहड़ा वड्डा फुरना, किहड़ी वड्डी गल आ जानी है, उन्होंने लिखना बहुत जरूरी है।
ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਦੱਸੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਥੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖੜੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਲਰਜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ, ਇਹ ਮੰਮਾ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਸੌਖਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪੇਪਰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਔਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਉਹ ਰੰਗੀਨ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਏਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਆਏਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਏਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਰੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਰਾਮ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਕੇਲੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਪੱਪੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਪੱਪੂ ਤੇ ਸੀਤਾ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਖਾਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਗਰਾਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਘਰੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਸੰਤਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਘਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 99% ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 99% ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਓਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਆ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਾਹਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ 80 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 90 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, 95 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਬੈਡਰੂਮ 'ਤੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਮਗਰ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਘੂਰ ਕੇ ਗਲੋਂ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਅੱਜ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਓਵਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ 1, ਓਵਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, 2 ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਟ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ, देयर इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग।
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 20 ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸੀਨੇ ਤਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ 90 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲਵੋ। ਸੋਚੋ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਏ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਚੋ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖਾਂ। ਟੇਕ ਇਟ ਗਰੰਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ 50% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਪੜੋ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਜੇ ਚੁਆਇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਟੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ,
ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦੌੜ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਲੀਸਟ ਬਾਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਵਰਚੂਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਪਹਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਮਸਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੁਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਇਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਕੂਨ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਨੰਦ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ IPS ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
जिस काम दे असी पैसे नहीं लेंदे, जिस काम तो सानू वापसी कुछ नहीं आउंदी, उस काम दे लई गुरमत दा निर्णय कि असी अपना दसवंध देना है। घट्टो घट समय दा, ताकत दा, एनर्जी दा, जिस काम तो मैनू कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, मैं उहदे नाल कोई अपनी आर्थिकता नहीं चला रहा, मैं अपना परिवार नहीं चला रहा, बिना किसी चाहत तो, बिना किसी मान सन्मान की इच्छा रखिया, बिना किसी पैसे की इच्छा रखिया, जो तुहानू परमात्मा ने विद्या दत्ती, जो तुहानू साधन दिते, जो तुहानू समा दिता, बेटा जी उहदे नाल असीं समय का दसवंध कढ़ के निष्काम सेवा लई जुड़ना है। जिवें असीं अज देख रहे हो, आपां इत्थे इकत्तर होए हैं, जिन्हां लोकां ने तुहाडा अज दा इह समागम रचिया है, तुहानू इकत्तर कीता है, वो कोई ये काम की नौकरी नहीं करते, वो अपने काम विचों समा कढ़ के, अपने पैसे विचों पैसा कढ़ के, अपना एनर्जी दे के तुहानू घड़न वास्ते इत्थे ये सारे प्रबंध किए गए हैं। आपां सारियां विचारां दा लाहा लै रहे हैं। तुसीं भी वड्डे हो के ये कारजां नूं अगे चलाउणा है अपनी समर्था नाल। किसी नूं नहीं उडीकना कोई सरकार बजट देऊगी, कोई विशेष प्रोग्राम बन के आऊगा। जिथे भी बैठे हैं हर बंदे ने अपने आप विच एक संस्था दे वांगू जिथों तक तुहाडी पहुँच हुंदी है निष्काम तौर उत्ते समाज की भलाई लई काम करना है। ये दो गल्लां बेटा जी, पहली तो गल वध तो वध पढ़ के उच्चे अहुदे ते पहुँचना, दूसरी गल प्राप्त की विद्या दे नाल अपना काम ईमानदारी ना करना, समय का धन का साधना का दसवंध निष्काम सेवा ते लाउणा। पर बेटा जी ये दोनों गल्लां बहुत औखियां ने। ये गल्लां जे सौखियां हुंदियां हुण तक हो जाणियां सी। औखियां क्यों ने? असंभव नहीं हैं, औखियां जरूर ने। औखियां क्यों ने? क्योंकि असी पहला काम करते हैं, दूसरा नहीं करते। ते दूसरा क्यों नहीं करते? क्योंकि सानू तीसरे काम की समझ नहीं है। अपने सिरजनहार परमात्मा की प्यार विच जुड़े रहना। नोट कर लवो इस गल नूं। जदों तक असीं ये तीसरा काम नहीं ना करते, साडे कोलों दूसरा काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि साडी सोच की होनी है, मैनू की, मैं तो पढ़ लिया, हुण तो मैं पैसे कमाने ने, हुण तो मैं वड्डा घर बनाउणा है, मैनू की। ये मैनू की ने खत्म उदों होना है जदों सानू सारियां दे विच परमात्मा नज़र आ रहा होएगा। एक गरीब है ना, सातों वेख नहीं हो रहा कि ये कोले खाण नूं रोटी क्यों नहीं है। कोई सड़क ते नंगा पिया, सर्दियां दे दिन ने, सातों देख नहीं हो रहा कि बेचारे कोले तन ढकण लई कपड़ा क्यों नहीं है। कोई बेसहारा पिया, किसी का बच्चा पढ़ नहीं सकता, सातों वेख ना होवे कि ये बेचारा पढ़ क्यों नहीं सकता, मैं तो पढ़ गया, हुण मैं क्यों ना इसकी जिम्मेवारी चक लवां। बच्चिओ, ये काम उदों तक नहीं होना, दूसरा काम उदों तक नहीं होना जो तक तीसरा काम नहीं करते। गौर करना, पहला काम तुसीं कर लेना है। तुहाडे माँ बाप नूं बहुत फिक्र है, तुहाडे माता पिता नूं, तुहाडे अध्यापकां नूं, तुहाडे स्कूलां नूं तुहाडा फिक्र है कि चंगे बच्चे ने, जे किते पढ़ के पहुँच जाणगे, खिमा करना मैनूं कह लैण देना 90% स्कूलों विच भी इहदे मगर स्वार्थ है। वो गिने चुने बच्चों उन्होंने ते मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? कि साडे स्कूल का नाम उच्चा होगा, साडे कोले ज़्यादा विद्यार्थी आउणगे ते साडी दुकान वधिया चलूगी। माँ बाप नूं की हुंदा है कि साडा बच्चा पढ़ लिख के ऊपर जाऊगा, नाम रोशन होगा परिवार का। इहदे मगर भी एक स्वार्थ हुंदा है। बट सेवा की भावना उदों आउंदी है अपने परिवार नूं छड्ड के, अपने स्कूल नूं छड्ड के। मेरा पढ़ाया होया बच्चा जिथों दी निकलेगा उस समाज दे विच महकां खिलारदा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट गल है बेटा जी। अपने सिरजनहार परमात्मा दे प्यार याद विच जुड़े रहना। जे ये गल होवेगी तो उपरलियां गल्लां हो जाणगियां। हुण ये गल किवें संभव है? कल भी असीं थोड़ी जी गल कीती सी
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਕਮਾਉਨੇ ਆ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10ਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਬੇਟਾ ਜੀ 2 ਪਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਠਤ ਉੱਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸਾ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਤਨ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਸਰੀਰ ਧੋਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਘੰਟਾ ਬਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਸਜਾਓ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਲੜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨੇ ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭਲੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਡਮ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰ ਮਿਲ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਸਗੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬੈਕ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਹੋ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੱਜ, ਆਚਾਰ,
ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਚੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਆ, 2 ਪਲ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਵਿਉਂਤ ਜਿਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਕੋ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਰਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਦਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਸਬਕ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਬਕ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਬਕ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਡੈਂਸ ਫੋਕਸ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਚੰਚਲਤਾ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਹਟ, ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਭਿਆਸੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੌਤਕ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦਏ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਡਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੈਲਟਲ ਸਿਸਟਮ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਡਿਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਕੈਲਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਡਿਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਗੁਦਗੁਦਾ, ਲਿਵਰ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਕੂਣੀ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਢਿੱਡ ਫੜ ਕੇ ਮੂਧਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਵੇਨ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨੇਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੇ ਕੀੜੇ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਵਿਨਸ ਹੋਣ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਮੱਝ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਘਰੇ ਮੰਮਾ ਕਣਕ ਧੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪੁਰਜੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਲੇ। ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਦੂਜੇ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਦੂਜੇ ਸੰਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹ। ਕਿੱਡੇ ਉਹਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਨੀਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੁੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀਓ ਮੇਰਾ ਗੁੱਛਾ ਹੋਏ, ਚੱਕੀਓ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀਲੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਬਾਤ ਬਤਊਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਬਾਤ ਬਤਊਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੜੋ, ਉੱਚੀ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਹਲੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਏ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਏ ਕਰੀ, ਰਿਸੈਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੈਸ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿਸੈਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੇਤਿਆ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਏ ਪੈ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਾਸ ਕਰਾਸ। ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹਿ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਬਾਂਹ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਉਮਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ 12-13 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਇਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚਿਤਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਵੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ,
ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆ ਪਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਰੱਬ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਰੱਬ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ H28, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸੇ ਸੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਰੀਕਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਸੁਮਿਲਿਤ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੜਨ ਦੀਆਂ,
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਹ ਦਰਦ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਇਹ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 2-3 ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मौली धरती मौलिया आकाश, कट कट मौलिया आत्म परगास, आत्म परगास, आत्म परगास, आत्म परगास।